पुरुषोत्तमं च परमम् धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे अग्नपुरुषदासचरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा मोक्षाय भक्त्या सदा मोक्षाय भक्त्या सदा। घर है या कोई कारखाना? अरे मालती, ओ मालती, जरा इत्मीनान से काम करो। इस सोसाइटी में और भी औरतें हैं जो रसोई बनाती हैं। कभी उनके घर से ऐसी धड़ाधड़ी सुनी है तुमने? उनके पति उन्हें सब लाके देते हैं। जरा हमारे पास वाली लता के घर पे जाके देखो, उसके पति ने उसे कितना अच्छा किचन बना के दिया है। मैं भी तुम्हें सब लाके दे सकता हूँ, मेरी कमाई उससे ज्यादा है, पर तुम्हारे हाथों में तो कांटे लगे हुए हैं। एक चीज तो संभलती नहीं है तुमसे। जूते भी 6 महीने तक नहीं चला सकती तुम। मुझे पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करना नहीं पड़ता। सब्जी, तरकारी, आटा वगैरह लाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, वापस लाने के लिए कितने चक्कर होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। और इतने में जूते नहीं, मेरी जात तक घिस जाती है। पता नहीं कौन से ब्राह्मण ने हमारी कुंडलियां मिलाई थी। उस वक्त वो भी नींद में होगा शायद। ब्राह्मण नहीं, मुझे लगता है ब्रह्मा नींद में होंगे तुझे बनाते वक्त, इसीलिए ऐसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आई है तुझमें। तुझे पता होना चाहिए किचन में काम करते वक्त कौन कौन सी चीजें लगती है, वो सारी चीजें साथ में रखो। तो मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब बंदर के व्यापारी हो तो कल से रसोई तुम संभालना और ऑफिस में जाओ। तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने घर जा। तंग आ गया हूं तेरी हरकतों से। अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो भी होगा, मगर इतनी आसानी से मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हें मेरी विदाई याद रहे ऐसा थप्पड़ लगा के जाऊंगी, समझे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा वैसा कुछ मत करना जिसे तुम्हारी और हमारी खानदानी पे कलंक लगे। इन्हीं की कमी थी। आ गई अपने बेटे की वकालत करने। आपको कभी अपने लड़के में कोई कमियां दिखती है? और अगर मैं चली गई तो इस घर का पूरा काम आपके जिम्मे आ जाएगा। यही चिंता है ना आपको? आप सब ने मुझे इस घर की रानी नहीं, नौकरानी बना के रखा। अब बेटा रहने दो माँ, ये नहीं सुधरेगी। सब पत्थर पे पानी है। चलता हूँ। अब मिहिर, अब मालती, इन दोनों ने तो लव मैरिज किए थे ना? फिर भी इस घर में बार बार झगड़े क्यों? पता नहीं, शायद हमारे बच्चों के प्यार को किसी की नजर लग गई। मालती जी। यहाँ बेटा, जीवन की हर समस्या का समाधान इसमें है। बस एक बार पढ़ लेना।
प्रिय मालती, मुझे माफ करना। तू पराये घर से आई और फिर भी हम सबको अपना माना। कब से हमारी सेवा कर रही है। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ और तू ही संतान और वृद्ध माता पिता का ख्याल रखती है। अकेली है, फिर भी मेहनत करती है। मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा मिहिर। अरे ये क्या? मिहिर का माफी पत्र। मैंने भी कब उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे तकरार भी एक हाथ से कैसे हो सकती है। जरूर मेरा भी कुछ ना कुछ कसूर तो रहा ही होगा ना। सविता, तूने कुछ खुशखबरी सुनी? किसके घर की? अरे हमारी ही तो। हाँ। हमारे घर की हाँ। खुशखबरी? हम्म। आकाश में फुलवारी कैसी? खुशखबरी और हमारे घर में? आप भी। नहीं नहीं, कल रात को मिहिर और मालती ने कसम खाई है। मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। और मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। मगर ये जादू चलाया किसने? और अगर ये बात सच है तो हमें खुद जाकर उन्हें बधाई देनी होगी। हाँ सही कहा। पौधे को पानी देना माली का कर्म है, तो संतानों के शुभ गुणों की प्रशंसा करना वाली का कर्म है ना? मिहिर। अरे पिताजी। आइए आइए। अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन किस लिए पापा? अरे इस नरकागार को नंदनवन बनाने के लिए। पापा अगर अभिनंदन देना ही है तो इसे दीजिए, वचनामृत। ये देखो, इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, जो बुद्धिमान है वो अपने अंदर के अवगुणों को तो जानता ही है, साथ ही वो दूसरों के गुणों को भी जानता है। ऐसी बुद्धि अगर थोड़ी भी हो तो वो मोक्ष के लिए बहुत काम आती है। मैंने वचनामृत में दी गई इस सीख का उपयोग करके मेरे अवगुण और मालती के गुणों को पहचानने का प्रयत्न किया। और जैसे चिंगारी से चिंगारी जलती है, उस प्रकार मैं भी उनके रास्ते पे चल दी। और आज नतीजा देखिए, हमारा हंसता खेलता खुशहाल परिवार। इस वचनामृत की समझ ने तो हमारे संसार का चित्र ही बदल दिया। वाह वचनामृत वाह। अपने दोषों और परिवारजनों के गुणों को अपनाइए, परिवार में शांति पाइए। નમસ્કાર, જય સ્વામિનારાયણ। આપ સૌનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણા મનમાં અને પરિવારમાં ઉદ્ભવતી અનેક સમસ્યાઓનું સમાધાન આપણે વખતો વખત વિદ્વાન સંતો પાસેથી આ કાર્યક્રમ દ્વારા મેળવતા રહીશું। એ શૃંખલામાં આજે આપણી વચ્ચે BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના વિદ્વાન અને પ્રખર વક્તા સંત પૂજ્ય બ્રહ્મ વિહારી સ્વામી ઉપસ્થિત છે। સ્વામી જય સ્વામિનારાયણ। સ્વામી, ઘણા ભાવિકો પોતાના મનની મૂંઝવણ કોઈને કોઈ રીતે વ્યક્ત કરતા હોય છે। એક ભાવિકનો પ્રશ્ન છે, એમને અને એમના પત્નીને નાની નાની બાબતોમાં તકરાર થયા કરે છે। તેઓ લખે છે કે સામાન્ય બાબતો જેવી કે ફરવા જવા માટે, જમવા જવા માટે, કપડાની ખરીદી કરવા માટે, આવા બધા કામોમાં દર વખતે એ બંનેના વિચારો જુદા પડે છે। પરિણામે થોડી બોલચાલ પણ થાય છે, જે એમને જરાય ગમતું નથી। તો આવું ન થાય એ માટે શું કરવું? પહેલી વાત તો કોઈ પણ તકરાર નાની નથી હોતી।
એ નાની તકરાર પણ ક્યારે મોટી બની જાય એ આપણને ખ્યાલ જ રહેતો નથી. એકવાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને સારંગપુરમાં ફોન આવ્યો. એક ભક્તે સ્વામીને કહ્યું કે સ્વામી મને પ્રાયશ્ચિત આપો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. ભૂલ નાની હતી. અને કહેતા કહેતા એ રડી પડ્યા અને રડવાનું બંધ જ ન કરે. સ્વામીએ પૂછ્યું કે ભૂલ શું થઈ છે? કે હું ઘરે આવ્યો અને જમવા બેઠો હતો અને ભાખરીમાં મીઠું ઓછું હતું, એટલે મારી પત્નીને મેં કહ્યું કે આખી જિંદગી મારે મીઠા વગરની ભાખરી ખાવાની. પાછો રડવા માંડ્યો અને કીધું કે સ્વામી બસ મને પ્રાયશ્ચિત આપો, મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. મને વિચાર આવ્યો કે આમાં કઈ મોટી ભૂલ છે. પછી એને કહ્યું કે મારી પત્ની એવું કહીને ગઈ કે હવે તમારે જિંદગીભર મીઠા વગરની ભાખરી ખાવી નહીં પડે, અને પછી રસોડામાંથી બહાર જ ના આવ્યા. એ પોતે મરી ગયા, આપઘાત કર્યો. એ દુઃખ આ હરિભક્તને હતું અને તે વખતે સ્વામી એને આશ્વાસન તો આપ્યું, પણ સ્વામી બોલ્યા કે એક દિવસ મીઠા વગરની ભાખરી ખાઈ લીધી હોત તો શું પ્રશ્ન હતો, અને એક દિવસ એમના ધર્મપત્નીએ આ બે શબ્દ સહન કરી લીધા હતા તો શું પ્રશ્ન હતો. નાની વાત નાની નથી રહેતી, એ મોટો પ્રશ્ન છે. અને હકીકતની અંદર આપણે ઘણીવાર આપણે આપણું ધાર્યું કરવા ઈચ્છતા હોઈએ છીએ, પણ દરેક વ્યક્તિએ સમજવું પડે કે પતિએ પત્નીનું ધાર્યું પણ કરવું પડે અને પત્નીએ પતિનું ધાર્યું પણ કરવું પડે. આમ જોવા જઈએ તો આ દુનિયાની અંદર આપણું ધાર્યું થાય છે શું? તમે જોબ ઉપર જાઓ તો તમારા સમયે જાઉં છું કે નિશ્ચિત સમયે જવું પડે? સ્કૂલ હોય કે રસ્તામાં જાઓ તો ટ્રાફિક તમારા ઈરાદા પ્રમાણે ચાલે છે કે આપણે એને પ્રમાણે ચાલીએ છીએ? ગમે તે વસ્તુ હોય, આ વેધર હોય, એ ગરમી હોય કે ઠંડી હોય કે વરસાદ હોય, એના તાલે ચાલે અને આપણે એમાં તાલ જોડાવવો પડે છે. એમ જીવનની અંદર બીજાને આપણા આગ્રહની અંદર વશ કરવા કરતાં આપણે થોડું એડજસ્ટ થઈશું અને બીજાને અનુકૂળ થઈશું તો આ બધી જ સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. આ કેવી વાત છે કે બીજાને અનુકૂળ થવામાં આપણને પોતાને એક પર્સનાલિટી, એક જુદી પ્રકારની ઉપસ્થિતિ હોય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વખતે આફ્રિકાના તમામ ટ્રસ્ટીઓ ભેગા થયા હતા અને 20-25 જણા હતા અને બધાએ કીધું કે સ્વામી આપની સાથે અમારે ફોટો પાડવો છે. સ્વામી જે ખુરશી પર બેઠા હતા અને વ્હીલચેરમાં, તો બધા હરિભક્તોને એક સંતે આજ્ઞા કરી કે બધા પ્રમુખ સ્વામીની પાછળ આવીને ગોઠવાઈ જાઓ, આપણે એક ફોટો પાડીએ. સ્વામી કે આટલા બધાને ઊભા કર્યા કરતા મારી જ ખુરશી તમે ઊંધી ફેરવી દો તો કોઈને ઊભા ન થવું પડે. આખી જિંદગી પ્રમુખ સ્વામી બીજાને અનુકૂળ થયા છે, તેથી સૌના પ્રિય એ બની ગયા. 1 વાગે પણ પધરામણી ગયા હોય, બપોરે 3 વાગે પણ જમવાનું મૂકીને બીજાને રાજી કરવા ગયા હોય. સ્વામી આખું જિંદગી એમની બીજાને અનુકૂળ થયા છે, તેથી આજે લાખો માણસો એમને અનુકૂળ થતા ગયા. ઘરની અંદર પણ સમસ્યા ટાળવી હોય, નાની નાની તકરારો પણ દૂર કરવી હોય તો એકાદ વખતે પણ તમારા પત્નીનું તમે રાખો અને પત્ની પતિનું પણ રાખે. આપણા એક વરિષ્ઠ હરિભક્ત 72 વર્ષના એકવાર અમદાવાદ મંદિરની આરતી કરીને નીચે ઉતરતા હતા અને મેં પૂછ્યું સાંજના 7:30 વાગે કે તમે ક્યાં જાઓ છો? તે કે જંગે ચડવા. મેં કહ્યું જંગે ચડવા? એ કે ઘરે જાઉં છું. ધારો કે ઘર એક બહુ રણ મેદાનનું યુદ્ધ મેદાન હોય એવું. મેં કહ્યું પ્રશ્ન શું છે? કે સ્વામી તમને સમજાય નહીં, હું આ 12 કલાક અમદાવાદની ગરમીમાં ફરી ફરીને પૈસા ઉઘરાવતા હું જ્યારે કમાતો ઘરે પહોંચું ત્યારે મારા ઘરવાળા તૈયાર થઈને બેઠા હોય ને કે ચાલો બારે. મારા મનમાં છે કે મારે ઘરે રહેવું છે હાશ કરીને, એના મનમાં છે કે મારે બારે જવું છે. મેં તે વખતે એમને કહ્યું કે એકવાર એક કામ કરો કે તમે ઘરે જાઓ છો તો આજે તમે પત્નીને કહેજો કે ચાલો હું બારે આવું. કે ના સ્વામી પછી મને લઈ જશે. મેં કહ્યું પ્રયત્ન તો કરો. પ્રમુખ સ્વામી કહે છે કે અનુકૂળ થવું. બીજે દિવસે સવારે એકદમ આનંદ ખુશ મિજાજમાં આવ્યા, ધારો કે બહુ જ મોટી સિદ્ધિ પામીને આવ્યા એવી રીતના. મેં કહ્યું શું થયું મણિભાઈ? એ કે સ્વામી શું થયું? મેં કહ્યું શું થયું એ તો કહો. એ કે હું ઘરે ગયો, થાક્યો પાક્યો, મારા ઘરના માણસ તૈયાર થઈને બેઠા હતા કે ચાલો બારે, અને મેં કીધું કે ચાલો બારે, તો એ કે આજે નહીં. જરાક તમે અનુકૂળ થયા તો તમારા ઘરવાળા પણ તમને અનુકૂળ થાય છે. આ દુનિયાની અંદર આપણે આગ્રહ કરીને બીજાને બદલવા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, એમાં જિંદગીની સજા છે. પણ આપણે સરળ બનીને બીજાને અનુકૂળ થઈશું તેમાં જિંદગીની મજા છે. અને હકીકતની અંદર
કોઈ પણ તકરાર એ નાની નથી હોતી. આપણે હાથે કરીને મોટી કરતા હોઈએ છીએ. આપણે જિંદગીમાં પણ તકરાર ન કરવી હોય તો કોઈ પણ નાની નાની વાત સહન કરી સરળ થઈ અને મૌન રાખશું તો કોઈ પણ ઝઘડો બંધ થઈ જાય. તમારે શાંતિ જોઈએ છે તો મૌન સેવતા શીખો. એકદમ સાચી વાત છે સ્વામીજી. એકબીજાને સાંભળવાની, સમજવાની, અનુકૂળ થવાની તૈયારી હોય તો પરિવારમાં હંમેશા સંવાદ જળવાઈ રહે છે. આપે ખૂબ અમૂલ્ય માર્ગદર્શન. અને જીવનની અંદર આપણે ધીરજ રાખવી. હવે આ વ્યક્તિ છે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા છે. ત્રીજી વાત એ છે કે એનામાં ઘણા બધા ગુણો પણ હશે અને કદાચ ના આવે તો આપણે ડિસ્ટર્બ નહીં થઈએ. નમસ્કાર, જય સ્વામિનારાયણ. આપણા પારિવારિક પ્રશ્નોના સમાધાન આપવા માટે આજે આપણી સાથે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ ગાંધીનગરના મહંત પૂજ્ય આનંદ સ્વરૂપ સ્વામી ઉપસ્થિત છે. જય સ્વામિનારાયણ સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામીજી, ઘણા બધા ભાવિકોના પ્રશ્નો પત્ર રૂપે આવતા હોય છે. એમાં આજે જે પ્રશ્ન છે એ હું આપને વાંચી સંભળાવું છું. ઘરના કોઈ વ્યક્તિ હંમેશા આપણી સાથે ખરાબ જ વર્તન કર્યા કરે અને તેને ઘણીવાર સમજાવીએ તો પણ સમજે નહીં અને પોતાની રીતે જ વર્તે અને આપણને હેરાન કર્યા કરે, તો તે સમયે કેવી રીતે મેનેજ કરવું? આની અંદર ઘણા બધા સમાધાન આપણને મળી શકે. કારણ કે ન્યાય વસ્તુ એવી છે કે આપણને અન્યાય થતો હોય તો માણસ એનો પ્રતિકાર કરવાનો. હવે આ વ્યક્તિ છે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા છે અને પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ સામેની વ્યક્તિ માનવા માટે તૈયાર નથી, તો પછી કેવી રીતે વલણ રાખવું? તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ, આધ્યાત્મિક વલણની વાત આપણને સમજાવે છે. પહેલામાં પહેલી વાત તો એ કરવી કે એ વ્યક્તિ માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે ભગવાન એનું ભલું કરે, ભલે આપણને હેરાન કરતા હોય. બીજી વાત એ છે આપણે એમના માટે એવી પ્રાર્થના કરી ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે. ત્રીજી વાત એ છે કે એનામાં ઘણા બધા ગુણો પણ હશે તો એ ગુણો જાણવા, એ ગુણો ઓળખવા, જાહેરમાં અને ખાનગીમાં એની પ્રશંસા કરવી. પોતાની કંઈ ભૂલ થતી હોય એની અંતરદ્રષ્ટિ કરવી, એ સુધારવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો અને એને કોઈ મદદની જરૂર હોય તો તે વખતે એ વ્યક્તિને આપણે મદદ કરવી અને જીવનની અંદર આપણે ધીરજ રાખવી. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ છે. તો આનાથી ફળ શું થાય? મહદ અંશે મોટે ભાગે સામેની વ્યક્તિમાં પરિવર્તન આવશે જ અને કદાચ ના આવે તો આપણે ડિસ્ટર્બ નહીં થઈએ. અત્યારે આપણને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત એટલા માટે થયો છે કે આપણે ડિસ્ટર્બ થઈએ છીએ. પણ આ વલણ જ એવું એક વલણ છે કે જે વલણથી માણસને ડિસ્ટર્બન્સ આવતું નથી. તો આ જો જીવનમાં આપણે અપનાવીશું તો 100% આપણને સફળતા મળશે. ખૂબ ખૂબ આભાર સ્વામીજી. સ્વજનોના પ્રતિકૂળ વલણને અનુકૂળ કેવી રીતે બનાવવું એનો ખૂબ સરસ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ પૂજ્ય આનંદ સ્વરૂપ સ્વામી આપણને આપ્યો. ગુણાતીયન સ્વામી એવું કહેતા કે સુખી થવા માટે પોતાથી જે દુઃખી હોય ને એનો વિચાર કરો. દરેક વ્યક્તિ એક સમાંતર જીવન ધારાધોરણથી તો જીવી જ નથી શકતી પૃથ્વી પર. દરેકના ધારાધોરણ જુદા જુદા હોય અને આવક કરતા જાવક વધવા માંડે તો પ્રશ્ન આવશે કે મારા પડોશી કે મારા શાળા કે મારા બનેવી પાસે આ વસ્તુ છે એટલે મારી પાસે હોવી જ જોઈએ. નમસ્કાર, જય સ્વામિનારાયણ. આ કાર્યક્રમને આપનો ઉત્સાહવર્ધક એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે કે ખરેખર આપ સૌ આપના મનની વાત, આપની મૂંઝવણની વાત અહીંયા મૂકો છો
અને પૂજ્ય સંતો પાસેથી એનું સચોટ માર્ગદર્શન મેળવો છો. એ જ શૃંખલામાં આજે આપણી સાથે છે બીએપીએસ સંસ્થાના પ્રખર વક્તા અને વિદ્વાન સંત પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી. સ્વામીજીનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. જય સ્વામિનારાયણ સ્વામી. સ્વામીજી, એક વ્યક્તિ પોતાના પરિવારનો એમને મૂંઝવતો એક પ્રશ્ન પૂછે છે. તેઓ કહે છે કે મારા પાડોશી નવું વોશિંગ મશીન લાવ્યા છે અને તે જોઈને મારા પત્ની પણ મને આગ્રહ કરે છે કે આપણે પણ એક વોશિંગ મશીન લાવીએ. મારા પડોશી કરતાં મારી આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય હોવાથી હું આ ખર્ચ કરી શકું એમ નથી, પણ મારા પત્ની તો કહે છે કે આપણે હપ્તાય ભરીશું પણ લઈ લઈએ. તો મારે શું કરવું? વોશિંગ મશીનની જરૂરિયાત તો છે જ, અને આ જમાનામાં લગભગ બધા જ મધ્યમ વર્ગ ને એની ઉપરના પરિવારોમાં વોશિંગ મશીન હોય જ છે. એટલે કદાચ પત્નીનો આગ્રહ છે એ કંઈ એવું બહુ મોટી ખોટી વાત નથી, પણ સામે વાસ્તવિકતા હકીકત એ છે કે આર્થિક સ્થિતિ ઘરની એવી નથી કે વોશિંગ મશીન લાવી શકાય. છતાં પત્નીનો આગ્રહ છે કે આપણે હપ્તા ભરશું પણ આપણે લાવીએ. તો એમાં પ્રથમ વાત એ સમજવાની છે કે પરિવારમાં દરેક પરિવારજને પરિવારની જે આર્થિક પરિસ્થિતિ છે એ સારી રીતે સમજીને એ પ્રમાણે જ ખર્ચા કરવા જોઈએ. જો તમે એ સારી રીતે ન સમજો અને આવક કરતાં જાવક વધવા માંડે તો પ્રશ્ન આવશે, અને આર્થિક પ્રશ્ન આવશે, એમાંથી બધા જ પ્રકારના પ્રશ્ન જન્મશે. એ જન્મદાતા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ શિક્ષાપત્રીમાં વાત લખી છે કે જેટલી પોતાની આવક હોય એ પ્રમાણે જ ખર્ચો કરવો. અત્યારે સમજીએ છીએ કે ઈએમઆઈ બધાની વ્યવસ્થા હોય છે એટલે આપણે થોડીક બાંધછોડ કરી શકીએ છીએ, પણ બૌદ્ધા દ્રષ્ટિકોણ તો રાખવો જ પડશે. એટલે પહેલા તો એ વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર આપણે કરવો જોઈએ. બીજી એક વાત એ છે કે આ છે ને થોડું ચેઇન રિએક્શન જેવું છે. હવે પત્નીને આજે મન થયું કે વોશિંગ મશીન લાવવું છે, ચલો ઈએમઆઈ કરશું એટલે કે હપ્તા ભરશું પણ લાવવું જ છે. 2-4 મહિના પછી છોકરાને એમ થશે કે પપ્પા મને બાઇક લાવી આપો. હવે છોકરાને પપ્પા એમ કહેશે કે બાઇકના આપણી પાસે પૈસા નથી, તો કે પપ્પા આપણે ઈએમઆઈ ભરશું. મમ્મીના વોશિંગ મશીનના તમે ઈએમઆઈ ભરો છો એ ભેગા આઈ ભરશું. તો પછી એ વાત શરૂ થાય. પાછા વળી 2-4 મહિના જઈને તમારી દીકરી છે એમ કહેશે કે પપ્પા મને મારા ગ્રુપમાં બધા પાસે આઈફોન છે, મને એક આઈફોન લાવી આપો. એના આપણે ઈએમઆઈ ભરશું. તો બિચારો બાપ ઈએમઆઈ ભરવામાંથી ઊંચો ક્યારે આવે? એટલે જે કમાતી વ્યક્તિ છે એને આ સ્ટ્રેસની ખબર પડે છે. જે ભોગવનાર વ્યક્તિ છે ને એટલો સ્ટ્રેસનો અનુભવ નથી થતો કે જ્યારે હપ્તાનો સમય આવે ત્યારે પૈસાની વ્યવસ્થા ક્યાંથી કરવી. એટલે લોઅર મિડલ ક્લાસ હોય, મિડલ ક્લાસ ફેમિલીઝ હોય, એ લોકોએ ફિનાન્શિયલ પરિસ્થિતિનો તો અત્યંત ખ્યાલ રાખવો એ ખૂબ જરૂરી છે. સાથે એક બીજી વાત પણ છે. આવા પ્રકારના એક વર્તણૂકો ઈર્ષાના, અદેખાઈના, એ આપણે થોડા એની ઉપર નિયંત્રણ અને સંયમ રાખવો જરૂરી છે. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે there are 5 types of cancerous behaviors. કેન્સરસ વર્તણૂકો છે. એક છે ક્રિટિસાઇઝિંગ, સતત ટીકા કરતા રહેવું. બીજું છે કમ્પ્લેનિંગ, કે સતત ફરિયાદ કરતા રહેવું. એવા પણ લોકોના સ્વભાવ હોય, નાની નાની વાતમાં ફરિયાદ કરે. ત્રીજું વર્તણૂક આ છે કમ્પેરિંગ, કે સતત પોતાને બીજા સાથે સરખાવતા રહે કે આની પાસે આ છે મારી પાસે નથી. એ પણ એક ખરાબ સ્વભાવ છે. ચોથું છે કમ્પીટિંગ, એટલે કે સ્પર્ધાત્મક રહેવું. મારી પાસે એના કરતા વિશેષ કંઈક હોવું જ જોઈએ, એને મારી અદેખાઈ આપવી જોઈએ, ત્યાં સુધી મારે પહોંચવું છે. અને પાંચમું એક કેન્સરસ બિહેવિયર એવું છે કન્ટેન્ડિંગ, એટલે સતત સંઘર્ષમાં રહેવું. તો આ વર્તણૂકોથી જો આપણે પીડાતા હોઈએ ને તો પણ આપણે આપણી જાતને દુઃખી કરીશું, પરિવારમાં બધાને દુઃખી કરીશું. એટલે અદેખાઈ કે ઈર્ષા કે મારા પડોશી કે મારા શાળા કે મારા બનેવી પાસે આ વસ્તુ છે એટલે મારી પાસે હોવી જ જોઈએ, તો જ આપણે સમાજમાં સારા દેખાશું, પરિવારોમાં સંબંધીઓમાં આપણું કંઈક સારું દેખાશે. એ જે વિચાર છે છોડી દેવાનો. એમાં એ વિચાર કરવાનો એના પ્રારબ્ધનું ભોગવે છે, હું મારા પ્રારબ્ધનું ભોગવું છું. એના પુરુષાર્થનો લાભ એ લે છે, મારા પુરુષાર્થનો લાભ હું લઉં છું. દરેક વ્યક્તિ એક સમાંતર જીવન ધારાધોરણથી તો જીવી જ નથી શકતી પૃથ્વી પર. દરેકના ધારાધોરણ જુદા જુદા હોય. એટલે આમાં પ્રારબ્ધનો પણ સ્વીકાર કરવો કે એના પ્રારબ્ધમાં છે થોડી વિશેષ સમૃદ્ધિ છે,
મારા અપરાધમાં થોડી ઓછી છે. આ વિચારથી આપણે પ્રયત્નશીલ ન રહેવું એવું નથી. વોશિંગ મશીનની જરૂર છે, એની માટે પ્રયત્ન કરવો, વધારે સારી રીતે વ્યવસ્થા વિધિન અવર ફિનાન્શિયલ લિમિટ્સ થતી હોય એ કરવો પ્રયત્ન. પણ આ વિચારોથી થોડીક સ્થિરતા રહેશે, અદેખાયની ઈર્ષા તમારા મનમાં સવાર નહીં થઈ જાય અને જેને લઈને મોટા પ્રશ્નો ઊભા નહીં થાય એ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. વળી એક વાત એ પણ સમજવાની, મૂળ અક્ષરમૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, જ્યાં સંપ્રદાયના એક આદિ ગુરુ ભગવાન સ્વામિનારાયણના આદર્શ ભક્ત, એ પોતે એક સરસ વાત કરતા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવું કહેતા કે સુખી થવા માટે પોતાથી જે દુઃખી હોય ને એનો વિચાર કરો. પોતાથી સુખી હોવાનો વિચાર કરશો તો કાયમ દુઃખી થશો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે મુંબઈમાં દાદરમાં કે પરેલમાં રહેતા હોય, તમારો 2 BHK ફ્લેટ હોય, ઇટ્સ અ ગુડ પોઝેશન. હવે ત્યાંથી તમારી ગેલેરીમાંથી સીધો જ તમને અંતિલિયા દેખાતું હોય, 27 માળનું મુકેશભાઈ અંબાણીનો બંગલો, દુનિયાનું કોસ્ટલીએસ્ટ રેસિડન્સ છે. હવે તમે રોજ સવારે ગેલેરીમાં આવીને અંતિલિયા સામે કરો કે મારું આવું ક્યારે થશે, તો એ દુઃખી થવાના દિવસો છે. આપણે 2 BHKમાં આપણે સુખી છીએ તો એનો આનંદ લેવો, એનો સંતોષ લેવો. એમના નસીબ પ્રમાણે, એના પ્રારબ્ધ, એના પુરુષાર્થનું ભોગવે છે, આપણે આપણા નસીબ પ્રારબ્ધનું ભોગવીએ છીએ. તો એમ માનીને સંતોષી રહેવું, તો થોડો સંતોષી સ્વભાવ પણ આપણે કેળવવો. તો આવી રીતે થોડાક વિચારો અને વર્તણૂકો એ આપણે જીવનમાં દ્રઢ કરવા એ ખૂબ જરૂરી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને સાહજિક જ અમે યુવકોએ વિદ્યાનગરમાં એકવાર કહેલું કે સ્વામી આપને પણ નોબેલ પ્રાઇઝ મળવું જ જોઈએ. ઘણા બધા બીજા લોકોને મળ્યા છે પોતપોતાના કાર્યો માટે, એવું કાર્ય તમે પણ કર્યું છે તો તમને પણ મળવું જોઈએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તરત બોલ્યા કે મારે મન તો તમે બધા સંતો, હરિભક્તો, યુવકો મળ્યા નોબલ જ છે. જો આ સંતોષની ભાવના, આ એક સહજ જીવનની ભાવના, આ જે કંઈ મળ્યું છે એ સારું છે, સાચું છે, યોગ્ય છે, બરાબર છે, એવી એક ભાવનાથી જીવન જીવવું એ શીખવા જેવું છે. તો આવા થોડાક વિચાર અને વર્તણૂકોથી આપણે અદેખાયની ઈર્ષ્યામાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ, સંતોષથી આપણે જીવી શકીએ છીએ, જીવનમાં જે કંઈ છે એનો સ્વીકાર સારી રીતે કરી શકીએ છીએ અને પરિવારમાં પણ શાંતિ રહે અને આના લીધે કોઈ કુસંપ કે અશાંતિ ન પ્રવર્તે એ આપણે કરી શકીએ છીએ. સ્વામીજી, આપે ખૂબ જ ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપ્યું કે જ્યારે ખર્ચ કરવાનો હોય તો આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે અને આવકને ધ્યાનમાં રાખીને ખર્ચ કરવો જોઈએ, પણ ઈર્ષ્યા કે અદેખાઈ કે સ્પર્ધાની ભાવનાથી નહીં. અને જો સંતોષી વલણ અપનાવીએ તો આપણી ઘણી બધી સમસ્યાઓથી મુક્ત થઈ શકીએ અને આપણું આર્થિક સમતોલન પણ જળવાઈ રહે. તો મિત્રો, આવી અનેક ઉપયોગી વાતો હવે પછીના આપણા કાર્યક્રમોમાં આપણે પામતા રહીશું સંતો પાસેથી. ત્યાં સુધી આપ સૌને જય સ્વામિનારાયણ, નમસ્કાર. પ્રમુખ સ્વામી સુખકારી, સંત પરમ હિતકારી. પતિ પત્નીની વાત કરો છો તો સીતાજીને વનવાસનો આદેશ નહોતો, તો પણ એ ગયા. મારા પતિ જ્યાં હોય ત્યાં હું. મારા પતિ છે એ જો જંગલમાં પોતે વનવાસમાં રહીને પોતાનું જીવન સુધાર કરવાના હોય તો હું મહેલમાં બેસી રહું, એક મને શોભે નહીં. જ્યાં મારા પતિને દુઃખ તો મારે પણ એના દુઃખમાં ભાગીદારી થવું જોઈએ. તો એ પ્રમાણે પતિ પત્નીના સંબંધો હતા તો રામ ભગવાને એમને બેને એ થયું. એટલે આપણા સંસ્કાર છે, આપણી અંદર આ બધા ગ્રંથો છે, એમાં બધા પ્રશ્નોનો નિકાલ છે જ આપણે, પણ આપણે ભૂલી ગયા છે. એટલે પતિ છે ગરીબ હોય, અગર તો દરિદ્ર હોય કે રોગી હોય તો એની સેવા કરવી, એમ આપણા શાસ્ત્રો લખે છે. મહારાજે પણ લખ્યું કે એને ભગવાનની પેઠે માનીને એની સેવા કરવી. અને એ વાત બરાબર છે. સતી સ્ત્રીઓ બધી થઈ ગઈ છે, એમને એવા પતિઓને સારી રીતે સેવા કરી અને દાખલો આપ્યો છે આપણને કે એ રીતે સેવા કરવી. તો એમ પતિ જોડે પત્ની આ વિચાર કરો, એના જ્યારે સુખ દુઃખ હોય, એના કોઈ પ્રસંગ એવા આવી ગયા હોય તો પત્નીએ પછી પોતાને મારે આ જોઈએ છે કે આવું જોઈએ છે, એની જોડે ક્લેશ ના થાય. બીજું કે પતિ છે એ પણ જો પોતે આ પત્ની પદ એક રાખે, એક પત્ની સદા બ્રહ્મચારી. પોતે એક પત્ની જેને છે એ ગ્રસ્ત છે, એ સદા બ્રહ્મચારી છે. પણ એ પત્નીને મૂકીને બીજે જો પોતે જતો હોય, બીજાની સાથેનો વ્યવહાર થતો હોય તો એનો વિશ્વાસઘાત થયો. વિશ્વાસઘાત થયો એટલે ક્લેશ થવાની વાત છે કે પોતાના છે અને બીજે જાય એટલે એને પતિની સાથેના ઘર્ષણ થવાની વસ્તુ છે જ કે એ પોતાની પત્ની સિવાય બીજે કંઈ જવું નહીં. તુલસીદાસ કહો
परधन पत्थर जानिए पर स्त्री मात સમાન इतने से हरि राजी न मेरा जल तुलसीदास છે મેં જવાન. તો એ પ્રમાણે એ પોતાના જીવનમાં વર્તન રાખે તો વાંધો આવે નહીં. પણ પતિ બીજે જો જતો અને પત્ની પણ બીજે જો જતા હોય તો એ બેન ક્લેશનું કારણ બને છે. આપણી મર્યાદા શાસ્ત્રોની છે કે જે પૈણીને વ્યવહાર કરવો એ પોતાના જીવમાં પણ મળે, સમાજમાં મળે, આપણા કુટુંબમાં મળે અને શાસ્ત્રોમાં મળે. એટલે કોઈ ક્લેશ જ થાય નહીં. તો આ બધી વસ્તુની અત્યારે એટલા બધા વિષય ભોગને ખાવાનું એને થાય અને બધા જલસામાં જતા હોય છે એટલે એને થઈ જાય. પણ પોતે પતિ જો એ પ્રમાણે વર્તે, અગર પત્ની પણ ના હોય ને એ વર્તે તો બધું સારું સુગમ થઈ જાય. જે શાસ્ત્રોમાં વર્ત્યા છે દાખલાઓ ગણ્યા છે કે ઘણા પુરુષો પણ એવા સારા અને સ્ત્રીઓ પણ એવા સારા, એટલે પતિ પત્નીના સંબંધોમાં એ કોઈ અડચણ આવી નથી. એટલે આગલા જે આવા દાખલા જે આપણા જે થઈ ગયા છે આદર્શ જે જીવન છે એવા પુરુષો થયા છે, એવા પત્ની એવા કુટુંબો પણ થયા છે, સમાજમાં પણ થયા છે, રાષ્ટ્રમાં પણ થયા છે. આ બધી રીતનો આદર્શ આપણી પાસે છે. પણ આજે એને વિચાર નથી આવતો. આજે આપણે આવો વિચાર આવે કે મને આમ જોઈએ, મારે આ કરવું જોઈએ, એટલે એ રીતે ક્લેશ ઊભો થઈ જાય અને પછી ત્રાસ એકબીજાને થાય છે. એટલે એ જે આદર્શો છે એને જો બરોબર ધ્યાનમાં રાખે તો કોઈ ક્લેશ નથી. આપણા બધા માટે આવી રીતે રહેવાનું છે. અત્યારે હાઈ ફાઈ નહીં, આ સત્સંગની રીત છે. સત્સંગની રીત પણ બહાર પણ મળતું આવે. જે ખરેખર લગ્નમાં જોડાયા હોય એની વાત છે. Marriage is a secret ceremony. Marriage is a secret ceremony. It is not a contract based on beauty or quality. આમાં જ બધું ગોલોચા વળે. બહારથી રૂપ જુએ, ગુણ ના જુએ, અને પછી ગુણ ના જોઈએ તો એમાં બધી ઘણી તકલીફ થાય છે. It is like a subtle thread which is bonded together by loyalty and love. વફાદારી અને પ્રેમના નાજુક રેશમ દોરીએ બંધાયેલું બંધન એટલે લગ્ન. વફાદારી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને પ્રેમના નાજુક રેશમ દોરીએ બંધાયેલું બંધન એટલે લગ્ન. એટલે અત્યારે જે રીતે ચાલે છે ને બધું, ધમાલમાં કાંઈ બરકત નહીં. એક દિવસ બહુ તો 3 મહિના ચાલે અને છૂટા. આપણે આ પ્રમુખ મંડપ અને બાજુમાં ઠાકોરજી છે અને એની સાક્ષી આપણે બધું આ કરીએ છીએ. એટલે છેક સુધી છેલ્લા શ્વાસ સુધી રાખવું. તોડફોડ ના કરવું, તોડફોડ જોડ બધું. સુખ હોય કે દુઃખ, સફળતા હોય કે નિષ્ફળતા, સુખ હોય કે દુઃખ, સફળતા હોય કે નિષ્ફળતા, જીવનની દરેક ક્ષણે એકબીજાની સાથે ઊભા રહેવાની પ્રતિજ્ઞા એટલે લગ્નનું પવિત્ર બંધન. સુખ દુઃખ ત્યાં મન ઊંચું થઈ જાય અને છૂટાછેડા થાય. એટલે આપણે આ છે ને સત્સંગની રીત છે. સત્સંગ આત્માનું જોડાણ છે. એટલે એ બધું રૂપ બધું કાંઈ જોવા નહીં. સ્વભાવ થોડા નડે, સ્વભાવ પણ દાબી દેવા. આપણે જે જોડાયા છે એની રીતે એકબીજા સાથે જીવન પર્યંત રહેવાનો બે વ્યક્તિઓએ કરેલો નિર્ધાર એટલે લગ્ન. એકબીજા સાથે જીવન પર્યંત
રહેવાનો બે વ્યક્તિઓએ કરેલો નિર્ધાર એટલે લગ્ન. લગ્ન એ એકબીજાને વફાદાર રહેવાની પ્રતિજ્ઞા છે. એકબીજા કહે છે ને, તમને શું શોધીએ છે? પુરુષ હોય એ બેસ્ટ વાઇફ શોધે છે અને સ્ત્રી હોય એ બેસ્ટ હસબન્ડ શોધે. પણ એવું ના જોઈએ. આઈ વિલ બી બેસ્ટ હસબન્ડ અને આઈ વિલ બી બેસ્ટ વાઇફ. એ રીતે તો અખંડ એક સામે ઈચ્છા રાખે પણ તમે કેવા છો એ ગણતા નહીં. તમારે સારે આઈ વિલ બી બેસ્ટ હસબન્ડ અને સામે આઈ વિલ બી બેસ્ટ વાઇફ. એ રીતે નભે, ઠેઠ સુધી નભે. લગ્ન એક બીજાને વફાદાર રહેવાની પ્રતિજ્ઞા છે. વફાદારી એટલે જીવનની દરેકે દરેક વસ્તુ અને દરેકે દરેક ક્ષણ પ્રેમથી એકબીજા સાથે વહેંચવી. તે પતિ પત્નીએ જીવનની આનંદ અને દુઃખની પ્રત્યેક ક્ષણને એક સાથે ઊભા રહીને વફાદારી જોઈએ. એ જ એમની ફરજ છે અને એ જ એમનો અધિકાર છે. Let us now focus on the divine murtis of Maharaj and Swami as we chant the powerful Swaminarayan Mahamantra and pray that Guru Hari Mahant Swami Maharaj remains in the best of his health and gives us his darshan and labh for many years to come. The well-being of Sadguru Santo and Hari Bhakto, the Akshardham project, and all BAPS projects worldwide complete with no obstacles and hardships, Samp, Suradbhav and Ekta in our families and mandals become stronger, and for the peace and betterment of all. સ્વામિનારાયણ 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 गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं
शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अक्षरधाम महोत्सव की जय।